ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, അതിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20-21 വാക്യങ്ങൾ. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 20 and 21. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. സ്തോത്രം. അപ്പോസ്റ്റൽ Paul is writing to the church at Philippi. We all know that through Apostle Paul and the other servants of God, God used them to start a church at Philippi. How God led them to Philippi and all those things that happened over there. We see in Acts of the Apostles chapter 16 the background of the church at Philippi. And the Philippian church, that church grew, and when we study the epistle to Philippians, it was written from prison. It was written from prison. Apostle Paul is writing this letter from prison, and he is encouraging them to rejoice in the Lord. Encouraging them to rejoice in the Lord. God has used Apostle Paul while he was in prison as well. While he was in prison, God used him to share gospel with those who were there in the palace of the king. Okay, so God used him to share gospel with them. I believe that many of them came to know Jesus through Apostle Paul. And Apostle Paul is, okay, so Apostle Paul is sharing his heart with the church at Philippi. So, I already shared with you all that we have been studying the epistle to Philippians in our Bible study. So I'm not going into the background and all those things now, because I already shared all those things with you all. So now we are in chapter 3. We will study this chapter in the coming days. If the coming of our Lord delays, we will study the chapter 3 thoroughly in our Bible study, because we have only reached up to chapter 2 verse 11 in our Bible study. We have reached up to 2 verse 11, because four classes are already over of Philippians. We have reached up to chapter 2 verse 11. We will study verse by verse thoroughly. So now I would like to share a few things from chapter 3. We have very limited time. We have only half an hour. After that we have our youth meeting. So I like to share a few things quickly from chapter 3. So chapter 3 starts by saying the same thing, that is rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Apostle Paul is saying rejoice. Brothers, rejoice. I would like to say, not only brothers, sisters, rejoice. Brothers, sisters, everyone, rejoice in the Lord. You may be facing problems, you may be facing challenges, you may be going through sickness, you may be going through different kind of things in your life. That is normal, because we are living in this world. We may face problems, we may face challenges, but God is with us. Jesus is with us. Like the psalmist says, even though I walk through the valley of shadow of death, the Lord is my shepherd, so I won't go. No, he's not saying that I won't go through the valley of shadow. He's saying that even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Or you are with me, it means no, I won't go through it. No. You are a Christian, you are a child of God. You may face problems. You have problems in this world. That's what Jesus also said. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. You have troubles. You have problems. But Jesus is with you. So rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. അസ എങ്ങനെയാണ് റിജോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിജോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സങ്കടവും ദുഃഖവും വേദനയും പള്ളുപറച്ചിലും വെറുവെറുപ്പും ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് നാച്ചുറലി. യെസ്, നാച്ചുറലി അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയണം. പ്രശ്നത്തിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്നല്ല, പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കണം. കാരണം കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. He will give me the grace to face that problem. Otherwise, he will take away that problem. The Lord Jesus is with me. He will do something in my life. He will do something in connection with the problem that I face. He may take away the problem, that particular problem. Otherwise, He will give me the grace to go through that problem and overcome that problem. ഒന്നുകിൽ ദൈവം ഈ പ്രശ്നത്തെ എടുത്തു മാറ്റും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹവും ആ ശൂലം അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു. Apostle Paul's desire is, please Lord, remove this problem, remove this struggle, remove this thorn from my flesh. പക്ഷെ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞേ? I am not going to remove that problem. ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. I am going to give you the grace and power. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Hallelujah. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസാണ്, മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോട് എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്, ദൈവത്തോട് ആഴമായ ബന്ധമുണ്ട്. He has a close connection with the Lord, or an intimate relationship with the Lord, a close relationship with the Lord. He is standing for the kingdom of God. He is suffering for the kingdom of God. He is spending 24/7 for the kingdom of God. He is such a great man of God. He prayed 3 times for the same matter. God is saying that my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിനും പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, കൊരിന്ത്യ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്തിനായി പ്രോബ്ലം എന്ന്. പക്ഷേ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴേക്കും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി, ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശൂലമാണ്. മനസ്സിലാകുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവേ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ later on we will realize why God allowed this problem, why God allowed this problem, why God allowed this problem, why God allowed you to go through that problem. പിന്നീട് മനസ്സിലാകും. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ അത് പാസ്റ്റർമാരെയും വിശ്വാസികളെയും ഒക്കെ ദൈവം മോൾഡ് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. അദ്ദേഹം പറയാ, 2 പ്രസംഗം നന്നായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ പറയുമോ, കൊള്ളാം, നല്ല പാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർമാർ നല്ല മെസ്സേജൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയണം, പാസ്റ്റർ സ്തോത്രം, നല്ല മെസ്സേജ്, ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവദാസന് ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. 2-3 പ്രസംഗമൊക്കെ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റർമാർ അഥവാ ഇനി അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോയാൽ അടുത്ത പ്രസംഗം ഫ്ലോപ്പ് ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അടുത്ത പ്രസംഗം ഫ്ലോപ്പ് ആവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 3 പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും പോവും. അത്രയ്ക്കും ഫ്ലോപ്പായിരിക്കും. കാരണം തമ്പുരാൻ നിന്നെ ഉടയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഉടയ്ക്കുക, തകർക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടാകുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, റെജി പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോഴും എന്നോട് പേഴ്സണൽ ടോക്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ അങ്ങ് കർത്താവ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ മെസ്സേജൊക്കെ അങ്ങ് അട്ടർ ഫ്ലോപ്പായി പോവും. സ്തോത്രം. കാരണം എന്നറിയോ? കർത്താവ് നമ്മളെ
നമ്മളെ ഹംബിൾനെസ്, ഹ്യൂമിലിറ്റി, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിഗളിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, അല്ലേ? നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ കഴിവ്, നമ്മുടെ മിടുക്ക്, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പം sometimes we may think that I am something. So God allows some situations of your life to mold you, to make you a better person, to make you a humble person according to His will. ദൈവം ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മളെ എങ്ങനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാം നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒരുക്കിയെടുക്കണമെന്ന്. ഫോർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ allow different situations. He will allow us to go through different situations to make you, to mold you. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നിത്യതയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ രീതിയിലങ്ങ് പറയുക, ദൈവം എന്തും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കും, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ടാക്കും, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ അകന്നു പോകും തോന്നുമ്പോൾ കർത്താവ് പലതും ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഈ ബാലശിക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്നേ. മരണം ഒരു ബാലശിക്ഷയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മരണം വരെ ബാലശിക്ഷയ്ക്കകത്തിലുണ്ട്. ഇത് നിമിത്തം അനേകരും രോഗികളാകുന്നു, നിദ്ര കൊള്ളുന്നു, അല്ലേ? അത് അവിടെ പറയുന്നത് ബാലശിക്ഷയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പൊ ദൈവം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, God chastens us, or God corrects us, or molds us. God is preparing us. God is preparing us. God is molding us, preparing us for eternity. For God is preparing us. God is preparing us for eternity. Do not murmur against God. When He allows problems in your life, don't murmur against God. Don't talk against God's will and purpose. Be with God and rejoice in the Lord. God is doing everything for your good. Everything works for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. Hallelujah. Children, everything works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Okay, so ഇവിടെ chapter 3 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, 3 കൂട്ടരെ സൂക്ഷിക്കണം. ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് 3 kinds of people. നായ്ക്കള്, ആകാത്ത വേലക്കാര്, വിച്ഛേദനക്കാർ. ഇതെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. സോ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ അവസാന ഭാഗം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാം. ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ജെൻറ്റൈൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഈ നായ്ക്കളെന്നൊക്കെ യഹൂദന്മാർ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ യഹൂദന്മാരെയാണ്, ഈ പരിച്ഛേദനയുടെ ആളുകളെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിബ്ലിക്കൽ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ റിയൽ സർക്കംസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്. വി ആർ ദ റിയൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, ദേ ആർ ബോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ their own flesh, their own situations or their own background. When it comes to me, I have a lot of things to boast. But I consider everything as a rubbish. I consider everything as rubbish. The things which I have in my life to boast. A list of things are described over there. List of things that is there in the life of Apostle Paul to boast. But he is telling that I consider all those things as rubbish. Hallelujah. When I compare all those things, all those earthly things, or when it comes to the Judaism, it is spiritual as well. When it comes to Christ, when I compare all those things with Christ, I consider all those things as rubbish.
Hallelujah. I consider all those things as rubbish because he realized who Christ is. When we come to the knowledge of Christ, we will consider everything else as rubbish. നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാത്തെയും ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും എണ്ണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Amen. We are thinking the worldly things as something precious. It's because we have not yet understood Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Our understanding is not clear and proper. That's why we are considering the worldly things as, oh, they are great. Oh, that position is great. This position is great. This wealth is great. This house is great. The car is great. We are considering all those things as great because we have not yet come to the real knowledge of Christ. When Christ comes to your life, when Christ comes to your life, when you have the realization of who Christ is, then you will consider everything else as rubbish. യേശുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, ക്രിസ്തു വെളിപ്പാട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാത്തെയും നമുക്ക് ചപ്പത്തും ചവർന്നുണ്ടാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനൊന്ന് ബലപ്പെട്ട് ആത്മാവിലൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയായി മാറും. Try it. Hallelujah. So next, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം. ഒന്ന്, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം. Can anyone please read verse 9, 3 verse 9 in English? Yes. Yes. Here it is written, I'll be found in him. And be found in him. അല്ലേ? അവനെ നേടണം, അവനിൽ ഇരിക്കണം. Hallelujah. Gain. I need to gain Jesus. For that I consider the other things as loss or rubbish. Oh, hallelujah. ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം. I need Christ. And the righteousness I receive through Christ. I need Christ. I need the righteousness that I receive through Christ. എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണമെന്ന്, യേശുവിലൂടെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണം വേണം, യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നിത്യത വേണം. എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി. ഓ ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയാൻ കഴിയും, എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി. ഹല്ലേലൂയ. അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ യേശു മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു ആമേൻ ചിന്ത ഉണ്ടാകണം. I need Christ Jesus. If you have Jesus, children, if you have Jesus, you have everything. If you have Jesus in your life, you have everything. I mean, if you don't have Jesus in your life, you have nothing. Hallelujah. Jesus is, and when we compare Jesus with anything else, that will be of no value. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേവാസിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു തട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഹല്ലേലൂയ, ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈക്വൽ ആകത്തില്ല. പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സകല മാനവജാതിയുടെയും പാപം ഒരു വശത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മറ്റൊരു വശത്തും വെക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിനാണ് സകല മാനവജാതിയുടെയും പാപത്തെക്കാൾ മൂല്യമുള്ളത്. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിനാകിയാലാണ് സകല മാനവജാതിയുടെയും പാപത്തിന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം പരിഹാരമാകുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? Somebody asked a question. How can a man die 2000 years before can give redemption or sanctification to a person who is living in this post-modern world? Amen. Who has to give remission of sin? Who has to forgive your sin? God has to forgive. Isn't it? Hallelujah. That's why that servant of God said like this. On the one side, the sins of the whole world, and the other side, the blood of Jesus.
And the blood of Jesus has more value. I mean, we cannot even compare, but he's saying that, I mean, the blood of Jesus Christ has more value in the sight of God than the sins of the world. So that blood can cleanse the sins of the whole world. Hallelujah. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിനാണ് ദൈവസന്നിധി മൂല്യം കൂടുതലുള്ളത്, വില കൂടുതലുള്ളത്. ആമേൻ. യേശുവിൻ്റെ രക്തം. യേശുവിനെ നേടണം, യേശുവിൽ ഇരിക്കണം. സ്തോത്രം. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കണം. പൗലോസിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ആമേൻ. അത് യേശുവിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നോ ജീസസ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഐ നീഡ് ടു നോ ജീസസ് മോർ ആൻഡ് മോർ. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഒന്നുകൂടെ ആഴമായിട്ട് അറിയണം? അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം. ജീസസ് വാസ് ബോൺ അറൌണ്ട് 2000 years before in Jerusalem, in Bethlehem. Jesus was born. Jesus lived 33.5 years and he died. He was buried and he's resurrected. Now he's at the right hand of the Father. I know Jesus. No. That is knowledge. Hallelujah. You can experience Jesus in your life each and every day. Oh, hallelujah. Each and every day. ഓരോ ദിവസവും യേശുവിനെ കൂടുതലായി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. അത് പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. കാരണം യേശുവാകയാണ്. ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രസംഗം കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കർത്താവിനെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. The responsibility which God has given me is to preach Christ. യേശുവിനെ പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശുവിനെ നേടണം, യേശുവിൽ ഇരിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടും പുനരുത്ഥാനത്തോടും ഏകീഭവിക്കണം. ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പ് പ്രാപിക്കണം. ഞാനത് ലഭിച്ചെന്നല്ല, ഞാൻ പിടിച്ചെന്നല്ല, ഞാനത് I'm not saying that I have achieved the perfection, but I'm trying. I pursue. ഹല്ലേലൂയ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. I'll wind up in 10 minutes. നെക്സ്റ്റ് അവിടെ പറയുവാണ്, സഹോദരന്മാരെ, വേഴ്സ് 17, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് മീ. അല്ലേ? ഇമിറ്റേറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ്. സ്തോത്രം. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആവുക. സ്തോത്രം. ഇമിറ്റേറ്റ് മീ. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പാസ്റ്റർമാരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിക്കട്ടെ, കർത്താവിനെ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ. ഇമിറ്റേറ്റ് മീ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇമിറ്റേറ്റ് മീ ആസ് ഐ ഇമിറ്റേറ്റ് ജീസസ്. അല്ലേ? ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത ഭാഗത്ത് ആമേൻ. പിന്നെ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെ. Verse 8, for many walk of whom I have told you often and now tell you even more weeping that they are 17. Brethren, be followers together of me and mark them which walk so as all of you have as for an example. Okay. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, വേഴ്സ് 18 പറയുന്നു, പലരും ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു. ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ. സ്തോത്രം. അത് ജോൺ മാക് ആർദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസൻ പറയുന്നത്, this is the most difficult verse of Philippians to interpret. അനേകർ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു. ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഹൂദന്മാരാകാം, പരിച്ഛേദന പറയുന്ന legalist Jews. It may be legalist Jews. They are against the cross. They don't give priority to the grace that we receive through cross, the grace of God. It may be those who have already came to Christian faith and they are not ready for self-denial. They are not giving, those who they have already came to faith and they are not ready to live a holy life. Hallelujah. Cross represents self-denial and holiness.
ക്രൂശ് കാണിക്കുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ ത്യജിക്കണമെന്നാണ്, വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് ക്രൂശിന്. അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ അവസാനം നാശം, അവരുടെ ദൈവം വയറ്, ലജ്ജയായത് അവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു, അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത്. 4 things. Children, 4 things in verse 19. 4 things. Whose end is destruction, whose God is their belly. ആരാ those who are living, those who are against the cross of Jesus. Okay. So next അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പൗരത്വം എവിടെയാ? നമ്മുടെ പൗരത്വം, our citizenship is in heaven. എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്? Our citizenship is in heaven. The heaven belongs to the Son of God, the kingdom of the beloved Son. Colossians chapter 1 verse 13. Can anyone please read quickly Colossians chapter 1? Children, Colossians chapter 1 verse 13. Kingdom of the beloved Son. Our citizenship is in the kingdom of the beloved Son. We are citizens of heaven. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. നമ്മൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ILR അല്ല, ഇവിടുത്തെ UK ILR കിട്ടുമോ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുമോ? അയ്യോ, നമുക്ക് പലർക്കും എന്തൊരു ടെൻഷൻ. ഇനിയും ILR കിട്ടുമോ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുമോ? എല്ലാവർക്കും അല്ല, പലർക്കും ILR കിട്ടുമോ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുമോ? അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, പലർക്കും ടെൻഷൻ, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുമോ, അപ്പോഴത്തേക്ക് നിയമം മാറുമോ, 10 വർഷം ആവുമോ, ചിലപ്പോൾ ഇനി കിട്ടാതിരിക്കുമോ? എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, സ്വർഗം കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണോ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണോ പ്രധാനം? ഒന്ന് പറഞ്ഞേനേ. സ്വർഗത്തിലെ ഇവിടെ പറയാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്ന, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മയുള്ള, കർത്താവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. വി ആർ ഹെവൻലി സിറ്റിസൻസ്. ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓർ ILR. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ILR. മേ ഗോഡ് give all of you the ILR. May God give you, if you desire, the citizenship. No problem. I will also pray for you all. പക്ഷേ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, our heavenly citizens. We are citizens of heaven. We are citizens of the kingdom of the Son. We are citizens of the kingdom of the Son of God. Hallelujah. Who is the king over there? Who is the king over there in the kingdom of the Son of God? I mean, Jesus Christ is the king of the kingdom of the Son of God. Jesus Christ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുക. എത്ര പേർക്ക് ആ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, our Lord Jesus Christ is going to come soon. അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന്, എവിടെ നിന്ന്? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരും. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ മടങ്ങി വരും. അതിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. We are waiting. Hallelujah. യേശു കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. യേശു ഒന്നാമത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ പലർക്കും ആ കർത്താവിനെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് കർത്താവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ അവകാശമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകരുത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ കേൾക്കുകയാ, കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്ന്. നമുക്ക് ആ നിത്യത നഷ്ടമായി പോകരുത്. God is going to come soon. കർത്താവായ യേശു എത്രയും വേഗം വരാൻ പോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് കർത്താവ് വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കും. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാത്തിരിപ്പുകളുണ്ട്. സ്തോത്രം. നല്ല കാത്തിരിപ്പുകളൊക്കെ കർത്താവ് സാധിപ്പിക്കട്ടെ. ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം നൽകട്ടെ. നല്ല വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, വാഹനം നൽകട്ടെ. അതൊക്കെ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ളതാ. അതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി നമുക്കൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകണം. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലേ,
അതൊക്കെ ദൈവം സാധിപ്പിക്കട്ടെ. നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അവിടെ ആണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, സർവ ജീവജാലങ്ങളും, all the creation awaits for the coming of Lord Jesus Christ. That's what we read in Romans chapter 8. I'm not going into that. റോമാലേഖനം പറയുന്നു, സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രോണിങ് അല്ലേ. അപ്പം ഡെലിവറിയുടെ ടൈം ആയ ഒരു ലേഡി, ഒരു സഹോദരി, ആ ഡെലിവറിയുടെ ആ ഒരു ടൈമായി പെയിനിലോട്ട് പോയി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. isn't it? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്രോണിങ്, ഞരങ്ങുവാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാർ, സൃഷ്ടി ഇപ്പോൾ, അതായത് all the earth, all the universe is under curse. The universe is under curse. So the universe is waiting for the redemption. At the same time, the universe is waiting for the appearance of the sons of God. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഈ സകല സൃഷ്ടികളും കാത്തിരിക്കുവാന്ന്. സ്തോത്രം. നാമും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി. മർത്യമായ നമ്മുടെ ശരീരം അമർത്യമായതിനെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടി. ആമേൻ. അവർ മോർട്ടൽ ബോഡീസ് വിൽ ബിക്കം ഇമ്മോർട്ടൽ. അവർ പെരിഷബിൾ ബോഡി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻടു ഇംപെരിഷബിൾ. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ. അങ്ങനെ ഒരു കാത്തിരിപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സമായോഗമൊന്നും കൂടുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പ്, എവിടുത്തെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം. ഇവിടുത്തെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകുകയും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രത്യാശാഭരിതമായി പോകുന്നത്. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. വേഴ്സ് 21 ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? വേഴ്സ് 21. Yes. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. Our vile body will be transformed into his glorious body. Hallelujah. Amen. He will subdue all things unto himself. Praise the Lord. Amen. Let us submit ourselves. Let's close our eyes. Let's close. നമ്മുടെ തൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ, കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെ അമർത്യമായി മാറ്റും. തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. Let us submit ourselves. Let us submit ourselves. Let's submit ourselves. Let's together pray. Hallelujah. സ്തോത്രം. നമ്മൾ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ തണുപ്പ് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറരുത്. സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് തണുത്തു പോകരുത്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേട്ട ദൂത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ്. Our Lord Jesus is going to come soon and he will transform our vile body into the image of his glorious body. We will be like the angels of God. ദൈവദൂത തുല്യരായി നാം മാറ്റപ്പെടും. യേശുവിൻ്റെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് തുല്യമായൊരു ശരീരം, ഗ്ലോറിയസ് ബോഡി നമുക്ക് ദൈവം തരും. ഹെവൻലി സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹെവൻലി അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. കർത്താവ് വരുവാൻ പോവുകയാണ്. യേശു വരാൻ പോവുകയാണ്. Are you ready to receive the Lord? Are you ready to receive the Lord? കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുക്കപ്പെടാനുള്ള ഇന്നുവരെയുള്ള പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുക, പിമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ മറന്നിട്ട് മുമ്പിലുള്ളതിലേക്ക് ഓടുക. Whatever happened is happened. Whatever failures happened is happened. But God is looking unto you.
Are you ready to take a decision today? I'll lead a holy life. I'll lead a life according to God's will and purpose. And I'll wait for the coming of the Lord Jesus. Prepared. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും കർത്താവ് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാ. ഇന്ന് പകൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമോ? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കും, ധ്യാനിക്കും, ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. Me and my family will serve the Lord. Whatever happened in the past is past. Today onwards, I live a life according to God's will and purpose. I look unto the cross and I lead a holy and victorious life. God will give you the grace. Submit ourselves and let's together pray. നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ദൂതുകൾക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.